everybody. This is Sabir Hassan, student in University of Scholars, Department of Tripoli. Today I would like to discuss about D flip-flop. So let's go started. First of all, what is D flip-flop? D flip-flop is an electronics device that known as delay flip-flop or data flip-flop. D flip-flop are synchronous or asynchronous. When we use a clock signal, then it is called the synchronous version of D flip-flop, and not for the asynchronous. Here is the block diagram of this D flip-flop. Input pin is only one D, and the clock pulse C clock, and the output present output is Q, and inverted output is Q prime. Here is the D flip-flop. Actually, D flip-flop directly the output, present output is going to present output. Here simply the 0 1 is the input. The present output Q is 0. That means it follows the input. Here the input is 1, the present output is 0. Simply just the complement of the present output 0 to 1 and 1 0. Here is the circuit diagram and characteristic tables and excitation table of D flip-flop. Here is the circuit diagram. This part is the SLS. Here first of all the only input data D which is connected this R portion, and that is the connected to the complement inverter. There is the characteristics curve. Here the simply two input, the present state 0 1 0 1 and the input D 0 0 1 1. Now I will start the prove this characteristics curve when 0 1 0 1, but first of all already I say that the input is directly directly required the output. That means when D is 0, the output is 0. D is 1, the output is 1. D is 1, output next state output is 1. D is 1 1. And if I look the previous slide, so now we will vary the truth table of the D flip-flop. When D is 0, that means here S is 0 and here the clock pulse is 1. So we know that the NAND gate, if one input is 0, then the output is 1. Here the inverted, the input 0 is 1 and R is 1. That means the output is 0. Then here is this part is the SLS. So here the 1 and 0 SLS, for SLS 1 and 0 output, that means the next state output is 0. So here the next state output is 0. Samely when one input data input is 1, that means here is the 1. So two input is 1 and the output is 0. Samely here the inverted the input, that means R is 0 and clock pulse is 1. Here is the 1. So the SLS, for the SLS 0 1, for SLS 0 1, the output is 1. So here you can see the characteristics table of the D flip-flop. For the characteristics of D flip-flop, we need two input. One is D and the second is the present state output. The 0 1 0 1 0 1, and
it will be also follow the input D for the next state output. So when the output input is D0, next state output is 0. Samely 1, that it means 1. Here is the excitation table. It's only that it is not it is very easy for what is the input what is the input here for the two outputs. That means one is the present state and next state output. Here is the present state output and next state output. 0 1 0 1 simple combination. So what is the input what is put in the box, that means our output is 0 0. So we follow this characteristics table. When Q1 and Q1 plus 1, that means present state and next state is 0 0, the input is 0. Samely the Qn and Qn plus 1 is 0, that means the input is 0. Samely the present state is 1, next state is 1, that means 0. Here the present is 1, next state is 0. Which is the input? That means the 0. Oh, sorry. Present state is 0. 0 and 1. That means the so here when the Qn is 0 and Qn is n plus 1 is 1, 0 or 1. So here is the combination. That means the D is 1. D is 1. Here is the 1 and 1. That means the D is 1. So 1. So application of D flip flop. There are many kinds of application: data storage, counters, and state machine designs, logic synchronizing, and divide by circuit. Thank you all. Assalamu alaikum everyone. So already Sabir bhai has make a presentation on this topic and he explained. I gonna re-explain this topic. So here is a D flip flop. In D flip flop, this part is same as SR flip flop, and in D flip flop we need only one input, that is D. As we know, we have to put two input. For that we have converted the D input into inverted version and give two inputs in this SR flip flop. So in D flip flop we know the output or next state is directly connected to the input. As we see here, what is my current input, current state I don't need to know. If I remove this part, you can see the D is directly the next state. D is directly next state, D is directly next state. In the D flip flop we don't need the current input or current state, we directly got the input as our next state. So here from this table we can say this. Thank you. Pause करें. আমার তো একটাই slide. Assalamu alaikum everyone. I am Mahfuzur Rahman Mitul. Today I am presenting a very interesting topic, which is T flip flop. So the first question will arise: what is T flip flop? So T flip flop is a logical circuit that has one input and so T flip flop is a single input logic circuit that holds or toggles its output according to the input state. Here is the truth table of T flip flop. So if we look carefully, the two input, which is Q1 and T. So in this truth table, when the present state is 1 and the output is we getting 1 and the present state is 0, it toggles and we get output 1, and for 1 1 we get 0.
So if we similar this truth table with XOR gate, then we get this equation for output T XOR Qn. It is the excitation table of T flip-flop. If you look carefully, when T equals 0, then the flip-flop remains in the same state, and when T equal 1, then the output of the flip-flop toggles at every clock pulse. For 0 0 we get 0, and 1 0 we get 1, or 0 1 we get 1. Now this is the conversion of T to JK flip-flop. For this conversion we need to know the two truth table, which is for GK flip-flop truth table, and one of is the excitation table of T flip-flop. If we combine these two truth table, we get this truth table. For GK flip-flop, we need the output present state or next state, and for excitation table of T flip-flop, we need the input state for T. So this is the K-map simplification T to GK flip-flop. From the previous truth table, we get this K-map, and after this K-map, the logic diagram is this one. And if we consider and similarity with JK flip-flop, and after this all, we get T to GK flip-flop. So here is the some applications of T flip-flop for data storage. It is used for data storage, clock signal, binary counters, toggle functionality, data synchronization, frequency division, state machines, and lastly shift register. Thank you everyone. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো আমরা এখন হচ্ছে এসআরএলএচ কি এবং এসআরএলএচ কিভাবে কাজ করে সেটা দেখব। এসআরএলএচ দেখার আগে আমাদের ন্যান্ড গেটের ট্রুথ টেবিলটা আরেকবার দেখানো উচিত যে কিভাবে ন্যান্ড গেট কাজ করে। একটা ন্যান্ড গেটের ভিতর যখনই আমরা একটা ইনপুট 0 দেখি, আমাদের নেক্সট আরেকটা ইনপুট কি সেটা আমাদের দেখার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা সরাসরি বলতে পারি যে আমাদের আউটপুটে 1 আসবে। যেমন আমরা এই প্রথম দুটো যদি খেয়াল করি, আমাদের 0 একটাতে 0 আছে। সাপোজ আমি হচ্ছে বিটাকে যদি কনসিডার না করি, আমার এ তে 0 আছে, আমি সরাসরি আউটপুটে 1 বলতে পারতেছি। এ তে 0 আছে, আমি সরাসরি আউটপুটে 1 বলতে পারতেছি। এবার যদি এ কনসিডার না করি, আমার 0 তে বি তে 0 আছে, আমি সরাসরি আউটপুটে 1 পাচ্ছি। ইন কেস আমার যদি দুটো ইনপুটই 1 হয় অথবা যে কোনো একটা ইনপুট 1 হয়, আমার আদার্স যে ইনপুটটা সেটা অবশ্যই আমার জানতে হবে যে আরেকটা ইনপুট কি, তাহলে আমি গিয়ে বলতে পারবো আমার NAND গেটের আউটপুট কি হবে। সো আমরা ফাইনালি এখান থেকে কি পেলাম যে NAND গেটের ভিতর আমার ওয়ান অফ ইনপুট যদি 0 হয়, আমি সরাসরি আমার আউটপুটে 1 লিখতে পারবো, আমার আরেকটা ইনপুট জানার প্রয়োজন পড়বে না। সো এটা গেল আমাদের NAND গেট ট্রুথ টেবিল। সো এবার যদি আমরা এসআরএলএচ এর কথা বলি, এসআরএলএচ আমরা দুই ভাবে বানাতে পারি। আমরা NAND গেট ইউজ করে বানাতে পারি, আমরা NOR গেট ইউজ করে বানাতে পারি। সো যদি NOR গেট ইউজ করে বানাই, সেক্ষেত্রে আমাদের চিত্র বা আমাদের যে স্ট্রাকচার সেটা একটু আলাদা হবে, আর NAND গেটের ক্ষেত্রে আমাদের NAND গেট একটু আলাদা হবে। সো আমরা এখানে যে এসআরএলএচটা দেখতেছি সেটা ইউজিং NAND গেট। সো এখানে আমরা দুইটা NAND গেট দেখতে পাচ্ছি, একটা NAND গেট এবং একটা NAND গেট। এই দুইটা NAND গেটের আউটপুট একটা ইনপুট হিসেবে কাজ করতেছে, এটার আউটপুট আবার আরেকটা ইনপুট হিসেবে কাজ করতেছে। সো এখন আমরা ট্রুথ টেবিলটা দেখি যে আসলে এই যে আমরা এই এসআরএলএচ থেকে আসলে ট্রুথ টেবিল আউটপুট আসলে কি পাই। এখানে আমাদের যেহেতু দুইটা ইনপুট, আমাদের চারটা ভিন্ন ভিন্ন কম্বিনেশন হতে পারে, 0 0 0 1 1 0 1 1। সো আমরা প্রথমে এই কেসটা বাদ দিয়ে আমরা সেকেন্ড কেস থেকে শুরু করতেছি বোঝার সুবিধার জন্য। সো আমি ধরে নিলাম যে আমার হচ্ছে ইনপুট এটা হচ্ছে S এবং এটা হচ্ছে আমার R, আমি ধরে নিলাম, এবং আমার S এ এখন আমি ইনপুট হিসেবে 0 ইনপুট দিচ্ছি এবং R আমি ইনপুট হিসেবে 1 দিচ্ছি। এখন এইখানে আমার দুইটা ইনপুট যাওয়ার কথা, আমি একটা ইনপুট জানি S0 এবং এখানে আমার দুইটা ইনপুট যাওয়ার কথা, একটা ইনপুট জানি R1। এখন আরেকটা ইনপুট না জানলে আমি আউটপুট নরমালি, আমি যদি চিন্তা করি নরমালি আমি আউটপুট কিভাবে বলবো, আরেকটা ইনপুট তো আমি জানি না, কিন্তু আমরা অলরেডি কিন্তু NAND গেট বলে ফেলছি। NAND গেটে যখন আমরা দেখবো ওয়ান অফ ইনপুট ইজ 0, আমরা সরাসরি বলতে পারবো আমার আদার্স ইনপুট হচ্ছে 1, আউটপুট হচ্ছে 1। সো আমি এখানে কিন্তু S0 দিয়েছিলাম, সো আমি সরাসরি বলতে পারবো আমি আউটপুট এখানে পেয়েছি
0 দিছি, আউটপুট আমি সরাসরি 1 পাইছি। সো এই ক্ষেত্রে আমি আউটপুটে সরাসরি 1 পাই। সেকেন্ড কেসে যদি চিন্তা করি আমার 1 0, তার মানে আমি s এ 1 ইনপুট দিচ্ছি এবং r এ আমি হচ্ছে 0 ইনপুট দিচ্ছি। আবার সেম কথা যে আমি এই ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করতে চাই আমার এখানে 1 আছে, আমি আউটপুটে কি 1 পাবো না 0 পাবো, আমি এখানে যাই 1 এর জন্য আমার দুইটা ইনপুটই জানা দরকার পড়ে, তাহলে আমি এটা নিয়ে কাজ করতে পারতেছি না। আমি এটা গাইতে ফেললাম, আমি নিচেতে আসলাম, এখানে আমি অলরেডি জানি আমার একটা হচ্ছে 0, আরেকটা কি আই ডোন্ট নো, বা আমার জানার দরকার নেই, কারণ আমি NAND গেটের ব্যবহার থেকে বলতে পারি একটা যদি 0 হয় আমি সরাসরি আউটপুটে 1 পাবো। সো এই ক্ষেত্রে আমি যখন 1 0 অ্যাপ্লাই করি তখন আমি সরি এখানে আমি আরেকটা জিনিস মিস করে গেছি, আমরা কিন্তু আউটপুটটা এখান থেকে ক্যালকুলেট করতেছিলাম। আমার আউটপুটটা এই যে কিউ n+1 নেক্সট স্টেপ যেটা, সেটা কিন্তু এখান থেকে পাচ্ছিলাম। সো আমি যখন r এ হচ্ছে 0 অ্যাপ্লাই করছি এবং 1 এ s এ হচ্ছে 1 অ্যাপ্লাই করছি, আমি আউটপুটে এখানে যদি চিন্তা করি এখানে আমি কি পেলাম 0 পেলাম। সো সেক্ষেত্রে আমি 0 পাই। এখন নেক্সট স্টেপের কথা চিন্তা করি, আমার 1 1 কন্ডিশন, আমি s এও 1 ইউজ করলাম এবং r এও 1 ইউজ করলাম। আমি এখানে বলতে পারতেছি না যে আমার আউটপুট কত, কারণ একটা যদি 1 হয় আমার আরেকটা আউটপুট কি সেটা জানতে হবে। আবার এই ক্ষেত্রে 1 আছে, আরেকটা ইনপুট কি আমার জানতে হবে, না হলে আমি ডিরেক্টলি আউটপুট বলতে পারতেছি না। আমি একটু যদি কনসিডার করি, আমার যেহেতু এরকম ছিল, তাহলে আমরা এখন 1 1 কন্ডিশনে ইউজ করতেছি যে আমার s এ আমি 1 অ্যাপ্লাই করেছি এবং r এও আমি 1 অ্যাপ্লাই করছি। তো আমার এই ইনপুটটা কি এবং এই ইনপুটটা কি আমার জানতে হবে, না হলে আমি বলতে পারবো না যে আমার আউটপুট কত। লেটস সে আমি হচ্ছে এই qn, বা আমি যদি শুধু q ধরি তাহলে আরো জিনিসটা ক্লিয়ার হবে, যে আমি হচ্ছে শুধু q কত আমি একটা অ্যাজিউম করে নিলাম। সাপোজ আমি ধরে নিলাম আমার এখন আউটপুট পাচ্ছি 1, তাহলে অবশ্যই q বার কত আসবে, 0 আসবে। তাহলে আমি ধরে নিলাম আমার q সমান সমান 1 এবং q বার সমান সমান, যেহেতু এটা অপোজিট তাহলে এটা 0 আসবে, এতটুকু আমি ধরে নিলাম। এখন আমি একটু চিন্তা করি, আমার এই ইনপুটটাই কিন্তু এখানে আউটপুটটাই কিন্তু এখানে ইনপুট হিসেবে কাজ করতেছে, তাহলে আমি এখানে q লিখতে পারি। আবার এই আউটপুটটাই আমার s এর জন্য ইনপুট হিসেবে কাজ করতেছে, তাহলে এখানে আমি q বার লিখতে পারি। এবার আমরা NAND গেটের এই জায়গা থেকে কি আউটপুট পাই সেটা একটু চিন্তা করি, আমার s আর হচ্ছে NAND গেট ইউজ করবো নাকি, তাহলে q বার হোল বার, এটা হচ্ছে আমার এইখানের আউটপুটের কথা আমি বলছি। 1 প্লাস q আছে, এটা তো 1 দিতে হবে। সরি এটা 1, এটা আছে। তাহলে আমি হচ্ছে যদি আমরা মর্গানস থিওরি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে আমি যদি বার ভাঙি তাহলে এটা পাবো 1 বার ডট q বার বার, এবং এখান থেকে আমি পাবো 1 বার মানে হচ্ছে 0, 1 বার মানে হচ্ছে 0, এবং q বার বার মানে হচ্ছে শুধু q, এবং q এবং 0 যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি কি পাবো 0, এখান থেকে 0 পাওয়ার কথা। একটু পজ দাও, ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে হচ্ছে 0 পেলাম। না ভুল হয়েছে, একটু রাখ। আচ্ছা, আর এখন আমি এইটা যদি ক্যালকুলেট করি আমাদের এখানে একটা, তাই আমরা দেখলাম আমার r এ আছে 1, তো আচ্ছা ভুল হয়েছে, একটু আমার ভুল হয়েছে, কারণ আমরা কিন্তু অলরেডি q একটা অ্যাজিউম করে রাখছিলাম, ওই অ্যাজিউমটা কি সেটা কিন্তু আমি এখন দেখাই। সো এই কারণে আমি আবার এটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমাদের হচ্ছে s এ ছিল 1, আর আমাদের q কে সরি যে q বারকে আমরা 0 পেয়েছিলাম নাকি, 0 পেলাম এটার হোল বার, তাহলে আমাদের আসলো 1 বার ডট 0 বার, 1 বারে হয় 0 এবং এটার বারে হয় এত, তার মানে আমার আউটপুট 0 আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমার আউটপুট 0 আসছিল। ঠিক আছে, এবার আমরা যদি এইটারটা চিন্তা করি, এখানে আমার ইনপুট আসতেছে q, আর r এ আমার ছিল আগে 1, আর এটা যদি একটা NAND গেট তাহলে আমাদের এটার উপর হোল বার পাবো। এটা যে মিস্টেক হচ্ছে, এটা NAND গেট না, তাহলে ইনপুট হবে না, ওখানে তুমি প্লাস দিচ্ছ, এটা NAND গেট, এটা NAND গেট, সো তুমি প্লাস দিচ্ছ কেন? এই জন্য বলে দিতেছে। হ্যাঁ,
আচ্ছা আচ্ছা, আমি এটা মিস্টেক করছি, যেটা আমি আগে বললাম, কারণ আমার ওয়ানই, আমি যেহেতু কিউ ওয়ান ধরছি, আমার কিউর মান অবশ্যই ওয়ানই আসতে হবে, আমার জিরো আসতেছিল। সরি, আমি হচ্ছে এখানে অর গেটের ফর্মুলাটি ইউজ করতেছিলাম, সরি মাই মিস্টেক। সো আমি আবার দেখাচ্ছি, আমার এস ডট আমার হচ্ছে কিউর এই কিউ প্রাইম যেটা, সেটা আমরা দেখছি যে এটা জিরো জিরো, এটার উপর হোল বার। এখন আমি এটা যদি করি, আর সরি এস এর আমাদের অলরেডি ইনপুট তো আমার জানা আছে, সেটা হচ্ছে ওয়ান, তাহলে হচ্ছে ওয়ান বার ডট জিরো বার, এবং এটা হচ্ছে আমার প্লাস হয়ে গেছে, কারণ যেহেতু আমি বার ভাঙছি আমার ডট এখন প্লাসে কনভার্ট হয়ে গেছে। তাহলে এটা আসলো আমার জিরো, এটা আসলো আমার ওয়ান, এবং ওয়ান প্লাস জিরো আমি হচ্ছে ওয়ান পাই। আমি একটু আগে যেটা অ্যাজিউম করেছিলাম যে আমার কিউ ওয়ানে ওয়ান আসবে, আমি আবার যেটা অ্যাজিউম করছি সেটাই ফেরত পেলাম। তাহলে আমরা বলতে পারি কি এটা হচ্ছে একটা হোল্ড কন্ডিশন, আমি যা দিব আসলে সে হোল্ড রাখবে, আমাদের নেক্সট স্টেজে সে যাবে না, যা আমার প্রিভিয়াস আউটপুট ছিল সেটাই সে এখন আমাদেরকে শো করবে। এবার আসে আমাদের জিরো জিরো কন্ডিশন। এখন জিরো জিরো কন্ডিশনে আমার এই এসেও আমি জিরো অ্যাপ্লাই করতেছি এবং আরও আমি জিরো অ্যাপ্লাই করতেছি। এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে আমরা ন্যান্ড গেটের যে ট্রুথ টেবিল সেটা থেকে জানি আমার ওয়ান অফ ইনপুট যদি জিরো হয় আমি আউটপুটে ডিরেক্টলি ওয়ান লিখতে পারি। এখানে আমি ওয়ান জিরো দিয়েছি, আমি এখানে বলতে পারি ওয়ান, এখানেও আমি জিরো দিয়েছি এবং এখানেও বলতে পারি আমি ওয়ান ওয়ান। এখন আমার আউটপুট এই যে এখানে ছিল কিউ এবং নিচের যে আউটপুট সেটা ছিল কিউ বার, আমি যদি জাস্ট এই পার্টটা লিখতেছি এটা কিউ বার, আমি দেখলাম আমার কিউতেও ওয়ান আসছে এবং কিউ বারেও ওয়ান আসছে, যেটা কখনোই পসিবল না। কেন? কারণ আমার কিউ বার অবশ্যই কিউ থেকে বিপরীত হতে হবে, কিউ ওয়ান আসছে এবং কিউ বারও ওয়ান আসছে, এটা কখনোই পসিবল না। যার কারণে আমরা বলি এটা হচ্ছে একটা ইনভ্যালিড সিচুয়েশন বা ইনভ্যালিড কন্ডিশন, যেটা এসআর ল্যাচ বা এসআর ফ্লিপ ফ্লপ এটাকে সলভ করতে পারে না। এটার জন্য আমাদের নতুন একটা ফ্লিপ ফ্লপ ইন্ট্রোডিউস করা লাগে, সেটা হচ্ছে জেকে ফ্লিপ ফ্লপ। এটা হচ্ছে আমরা নেক্সটে ইনশাল্লাহ দেখব। ঠিক আছে। সো অলরেডি রিয়াজ হচ্ছে এটা এক্সপ্লেন করে গেছে, আমি একবার এক্সপ্লেন করতেছি। ফার্স্ট অফ অল আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের এইচআর ল্যাসের সার্কিট ডায়াগ্রাম। সো প্রথমে আমরা যখন এই এইচআর ল্যাস সলভ করতে যাবো তার আগে আমাদেরকে ন্যান্ড গেট সম্পর্কে ধারণা পেতে হবে, তার মধ্যে ন্যান্ড গেটের ট্রুথ টেবিলটা মোস্ট অফ। সো আমরা যখন হচ্ছে টু ইনপুট ন্যান্ড গেট দেখবো তখন আমরা দেখবো যে যখনই আমাদের একটাই ইনপুট হচ্ছে জিরো আসতেছে তখনই আমাদের আউটপুট কিন্তু ওয়ান আসতেছে। সেমলি এখানেও যখন ইনপুট একটা জিরো আমার আউটপুট হচ্ছে ওয়ান, এখানেও ইনপুট যখন একটা জিরো আউটপুট ওয়ান, অ্যান্ড দুইটা যখন ইনপুটই হচ্ছে ওয়ান তখন আমরা আউটপুট হচ্ছে জিরো পাচ্ছি। সো এখন হচ্ছে আমরা দেখি যে এইচআর ল্যাচের ক্ষেত্রে কী হয়। এখানে আমাদের দুইটা ইনপুট, একটা হচ্ছে এস এবং একটা হচ্ছে আর। সো আমাদের সেই সিম্পল কম্বিনেশনটা হচ্ছে 0 1 0 1 এভাবে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রথম আমরা বোঝার সুবিধার্থে জিরো জিরোকে আমরা একটু অমিট করে রাখতেছি, প্রথম আমরা জিরো এবং ওয়ানকে নিচ্ছি। সো যখন আমরা হচ্ছে এসে জিরো দিচ্ছি এবং আরে ওয়ান দিচ্ছি, আমরা ওই কনসেপ্টে যাব যেটা হচ্ছে ন্যান্ড গেট, যেখানে অনলি একটা ইনপুট জিরো তখনই আমার আউটপুটটা ওয়ান। তো যখন আমি এসে জিরো দিচ্ছি আমার আউটপুট হচ্ছে এখানে ওয়ান, সেটা হচ্ছে আমি পাচ্ছি এখানে নেক্সট স্টেজ আউটপুট। সেম যখন আমি ওয়ান জিরো যাচ্ছি অর্থাৎ এসে যাচ্ছি ওয়ান এবং আর দিচ্ছি হচ্ছে জিরো, তো এসে যখন ওয়ান দিচ্ছি আমি তো জানি না যে ন্যান্ড গেটে হচ্ছে একটা ইনপুট দেওয়া আছে এখানে, আর একটা তো জানি না। সো ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা এটা হিসাব করবো না, এটা রাখবো। আমরা দেখবো হচ্ছে পরেরটা, যখন আমি আরে জিরো দিয়েছি, আরে জিরো দিয়েছি একটা ইনপুট জিরো মানে আমার আউটপুট এখানে আছে জিরো, হ্যাঁ আউটপুট হচ্ছে ওয়ান। সো এখন এটা হচ্ছে কি আমাদের কিউ বারের কনসেপ্ট। সো এখানে ওয়ান, এই ওয়ানটাই কি আবার এখানে হচ্ছে ইনপুট আকারে গেছে, এখানে গেলে তাহলে আমার এখানে হচ্ছে ওয়ান, এখানে ওয়ান, তাহলে আমরা যখন ন্যান্ড গেট দেখছি ওয়ান ওয়ান তার মানে হচ্ছে আউটপুট হচ্ছে জিরো। সো এখানে হচ্ছে জিরো, সো ওয়ান জিরোতে আমরা এইচআর ল্যাসে আউটপুট হচ্ছে নেক্সট স্টেজ আউটপুট হচ্ছে জিরো। সো এবার আসি ওয়ান ওয়ানের ক্ষেত্রে, যখন হচ্ছে ওয়ান অন এসে ওয়ান এবং আর এ ওয়ান, আমরা তো জানি না যে এখানে একটা প্রত্যেকটাই একটা করে ইনপুট আছে, তো আমরা জানি না যে একটা ইনপুট ওয়ান হইলে কী আসবে। সো সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা হচ্ছে সো আমরা একটু বোর্ডের দিকে দেখি,
যখন আমাদের দুইটা ইনপুটই হচ্ছে 1, তো আমরা তো জানি না যে আউটপুট কী আসবে, তখন আমরা দেখব যে এই যে কিউটা কিন্তু আমাদের এই যে আর এর এই NAND গেটের ইনপুট হিসেবে আসে এবং কিউ বারটা এই NAND গেটের ইনপুট হিসেবে আসে। তাহলে আমরা যখন এখানে হচ্ছে কিউ বার, এখানে হচ্ছে কিউ, যখন এখন ইনপুট দুটো যদি আমরা হিসাব করি এখানে NAND গেটের মাধ্যমে, তো আমাদের এখানে আসে কিউ বার ইন্টু 1 যেহেতু NAND গেট। সো এখন যদি আমরা বারটা ভেঙে দিই, সো এখানে হচ্ছে অনলি কিউ ইন্টু এখানে হচ্ছে 0, দ্যাট মিনস 0, এখানে হচ্ছে 0। ওকে, আর সূত্রতে ভুল করছেন মর্গানে প্লাস মর্গানস থিওরামের কথা একটু আগে কি বললাম। সো এখানে আছে আমাদের কিউ, দেখা যাচ্ছে যে আউটপুটটা ওটাই আছে কিউ। একইভাবে এখানে হচ্ছে ইনপুট হচ্ছে কিউ আর এখানে 1, সো কিউ ডট 1 বার, তাহলে কিউ প্রাইম প্লাস 1 প্রাইম, কিউ প্রাইম প্লাস 0, দ্যাট মিন কিউ বার। মানে আমাদের এখানে আউটপুটটা আমরা কী পাচ্ছি কিউ বার। সো আমরা দেখছি এখানে আমাদের আউটপুটে কোনো চেঞ্জ নাই, তাই আমরা এখানে আউটপুট 1 হোল্ড দিয়েছি। সেমলি এখন যদি আমরা 0 এর ক্ষেত্রে হিসাব করি, হ্যাঁ, এবার যখন আমরা এসেও 0 এবং আরেও 0 দেখবো, দেখি এখানে যদি 0 হয়, তাই একটা ইনপুট তো আমাদের 0, তাহলে আমরা জানি যে NAND গেটের ক্ষেত্রে একটা ইনপুট যদি 0 হয় আমরা আন্দাজে বলে দিতে পারি যে আমার আউটপুটটা 1 আসবে। সো এখানে 0 আছে, তাহলে আমার এখানে যদি আউটপুট 1 হয়, এখানেও আর হচ্ছে 1 আছে, 0 আছে, এখানেও তাহলে আমার আউটপুট হচ্ছে 1 হবে। তাই তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিউ ইকুয়ালস টু 1 এবং কিউ বার ইকুয়ালস টু 1, যেটা কখনোই সম্ভব না, কারণ একটা একটার কমপ্লিমেন্ট, একটা একটার উল্টো হবে। তাই আমরা এটাকে আমরা ইনভ্যালিড অবস্থায় রাখছি, ইনভ্যালিড সিচুয়েশন হিসেবে রাখছি এখানে। আচ্ছা, আপনাদের প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে আমি কাউকেই থামাই নাই, বাট কয়েকটা প্রবলেম নিয়ে একটু ডিসকাস করি। প্রথমত হচ্ছে যখন আপনারা জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছেন, এক্সপ্লেনেশনে কিন্তু সবাই একটু প্যাচ লাগাই ফেলছেন। হ্যাঁ, মানে ধরেন হচ্ছে আপনি এখানে ইউজ করছেন হলো গিয়ে NAND গেট, যখন এক্সপ্লেন করবেন তখন আপনাকে NAND গেটের আউটপুটটাকে দিয়েই বলতে হবে। যদি ডিরেক্টলি না মনে থাকে তাহলে হচ্ছে আমি যে ক্লাসে যেরকমভাবে দেখিয়েছিলাম না, যে আমরা AB করার পরে AND-এর আউটপুটটা লিখেন, তারপরে হচ্ছে দরকার পড়ে NAND-এর আউটপুটটা লিখেন। আর ডিরেক্ট যদি এখান থেকে এটা লিখতে পারেন তাতে আরও ভালো। তাহলে আমাদের মেইন কন্ডিশনটা কি 0 0 1 1 0 1 0 1। সো ফার্স্টে AND-এর ক্ষেত্রে সবগুলো 0 থাকে, একটা 1 হয়, আর NAND-এ হচ্ছে সবগুলা 1, একটা মাত্র হলো 0, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে আমি কন্ডিশনটা কি ফাইন্ড আউট করতে পারলাম, AND-এর কলামটাকে যদি আমি ইরেজ করে দেই, তাহলে হচ্ছে NAND-এর সময় আমার যদি যে কোনো একটা ভ্যালু 0 থাকে, তাহলে হচ্ছে আউটপুটে কি আসছে 0 আসছে, রাইট? ওকে, তো এই কথাটা আপনাকে প্রথমে বলতে হবে যে NAND গেটের ক্ষেত্রে যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি তখন যে কোনো একটা সিঙ্গেল ইনপুট যদি 0 হয় তাহলে আমার আউটপুটে হচ্ছে 1 আসবে। তো যখন আমি হলো এই এসআর ল্যাচের কনসেপ্টটা এক্সপ্লেন করতে যাব, তখন হচ্ছে আপনাকে এখানে একবার 0 0 কন্ডিশন, একবার 0 1 1 0 1 1 বসাতে হবে, তাই না? তাহলে এখন যে টাইমে আপনি হচ্ছে 0 0-তে যাচ্ছেন, 0 0-টা আমরা একটু হোল্ড রাখি, একটু পরে এক্সপ্লেন করি সব সময়, এই তো। ফার্স্টে হচ্ছে 0 1-এর ক্ষেত্রে বলি, কারণ 0 0-এর ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় আর 1 1-এর ক্ষেত্রে এটা আপনাদেরকে আমি প্রিভিয়াস ক্লাসেও বুঝিয়েছিলাম। আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ তখন এক্সপ্লেন করা শুরু করবেন যে 0 1-কে ইনপুটে দিলে আপনার আউটপুট কী হচ্ছে, 1 0-কে দিলে কী হয়, দেন হলো বাকি দুইটা আপনি এক্সপ্লেন করবেন। আর যখনই এই 1 1 কন্ডিশনটা যায়, আমরা যেমন একটা লজিক ধরে নিয়েছিলাম যে কোনো একটা যদি আমার শূন্য থাকে তাহলে আউটপুটে হচ্ছে 1 পাওয়া যায়। যখনই আমি 1 1 কন্ডিশন নিচ্ছি এই ধরনের কোনো লজিক আমরা ডিরেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না, রাইট? সো যেহেতু ডিরেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল হয় না, তখন এই যে কার সাথে কে কানেক্টেড আছে এগুলোকে দিয়ে দেন আমরা ওই যে মর্গানস থিওরাম অ্যাপ্লাই করছি, মর্গানস থিওরাম অ্যাপ্লাই করার পরে যে আপনার আউটপুটটা আসে। তো যখনই মর্গানস থিওরাম অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন তখন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আমাদের যদি a ডট b হোল বার আকারে থাকে, এটার আউটপুট আসে হচ্ছে a বার প্লাস b বার। আর যখন হচ্ছে আমার a প্লাস b হোল প্রাইম আকারে থাকে তখন ওইটার আউটপুট আসে হচ্ছে a বার ডট b বার, ঠিক আছে? এই সূত্র দুইটা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আর এখানে যখন হচ্ছে ভাঙাচ্ছেন যেটার উপর ডাবল প্রাইম থাকে, ডাবল প্রাইমে আমাদের কি হয়, ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়, রাইট? সো a ডাবল প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু a।
আর যখন কোনো 1 বা 0-র উপরে প্রাইম থাকে ওইটাকে আমরা জাস্ট ওর অল্টারনেটটা লিখে দেই। তো এইভাবে ক্যালকুলেশনটা দেখাতে হবে। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় কনসেপ্ট আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন, বাট এক্সপ্লেনেশনের টাইমে একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। তো এটা যে কাজটা করতে হবে বাসায় কয়েকবার প্র্যাকটিস করা লাগবে, ঠিক আছে? সো আপনাদের হচ্ছে গ্রুপে 2টা করে প্রেজেন্টেশন আপলোড করার কথা ছিল, অলরেডি একটা সবাই আপলোড করেছেন। আচ্ছা, একটাও আপলোড করার নাই এমন কয়জন আছেন একটু হাত তুলবেন? বজুল, আপনি কি এখনো অ্যাড হতে পারেন নাই? এটা করতে পারেন যে নতুন একটা আইডি ক্রিয়েট করে দেন ওটাতে অ্যাড রিকোয়েস্ট দেন। ওনাদেরকে যে হচ্ছে ইনভাইট করতে বলছিলাম, কেউ করেছিলেন? আমি ইনভিটেশন বন্ধু ভাইয়ের সামনে দিয়েছি, কিন্তু আমার থেকে ইনভিটেশন যায় ঠিক, কিন্তু বন্ধু ভাই নোটিফিকেশন আসে। সমস্যাটা হইছে আমরা ইনভিটেশন দিলে আমাদেরটা যাইতেছে, বাট ওনার কাছে ওটা অ্যাকসেপ্ট করার কোনো নোটিফিকেশন আসছে না। তাহলে বজুল, আপনি হচ্ছে একটা আইডি ক্রিয়েট করেন, করে ওইটা দিয়ে শুধুমাত্র এই প্রেজেন্টেশনের জন্য এটা রেখে দেন। না না না, ওরা আপলোড করলে হবে না, তো ইন্ডিভিজুয়ালি আপলোড করতে হবে। আচ্ছা ওয়েট, আপনি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ওইখানে যখন দিবেন আপনার স্পেসিফিকভাবে নেম, আইডি, কোর্স টাইটেল এগুলো সব দিয়ে দিন। ওকে, তাহলে হলো এই একটা করে প্রেজেন্টেশন সবাইকে আপলোড করতে হবে। তো অলরেডি ম্যাক্সিমামই করে ফেলছেন। নেক্সট প্রেজেন্টেশনটা আপনাদেরকে মার্চের আগে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই করতে হবে, ঠিক আছে? না, প্রজেক্টের উপরে তো ক্লাসে প্রেজেন্টেশন হবে, ওইখানে তো আপনি প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন না। প্রজেক্ট শোকেসিং হবে, ওইটা আমি নিজে ক্লাসে একদিন প্রেজেন্টেশন নিয়ে নিব সবার, ওইটা আলাদাভাবে মার্কিং করা হবে। আচ্ছা একটু বলে রাখি, কেউ হচ্ছে প্রজেক্ট যেটা বানাচ্ছেন ওইটার প্রেজেন্টেশনের সাথে সেকেন্ড আপনাদের ফেসবুকে যে আপলোড করতে হবে ওই প্রেজেন্টেশন দুইটা মিলায়েন না, কারণ আপনাদের ফেসবুকে যেটা হচ্ছে ওইটা ইন্ডিভিজুয়াল মার্কিং। যেমন ধরেন রিয়াজ, মিতুল, ইসমাইল 3জন 3টা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, ওটা 3জনকে আলাদা আলাদা মার্কিং করা হবে। আর যখনই প্রজেক্ট আপনারা গ্রুপে করে জমা দিচ্ছেন তখন ওইটা কিন্তু আপনার গ্রুপ মার্কিং থাকে, স্লাইডে আলাদা নাম্বার থাকে, আর ইন্ডিভিজুয়াল মার্কিং থাকে, ওইটা ক্লাসে হবে, ঠিক আছে? সো প্রজেক্ট শোকেসিংয়ের আগে তো সবাই ওইটা রেডি করবেন। তো আমি ক্লাসে যে কোনো একদিন ডেট দিয়ে ওই টানা দেখা যাচ্ছে ল্যাবেও নিতে পারি। ল্যাবে তো ডিউরেশন 3 আওয়ার্সের থাকে, তাহলে একবারেই হয়ে যাবে। ল্যাব এক্সামও আমি হচ্ছে মার্চের ফার্স্ট উইকে নিয়ে নিব। তো ওইটা নিয়ে ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না। আর আপনারা যে সেকেন্ড ভিডিওটা আপলোড করতে হবে ওইটা ফেব্রুয়ারির 24 তারিখের মধ্যে আপলোড করে দেন। টপিক আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, যা পড়ানো হয়েছে এগুলোর মধ্যে থেকে। ডি ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে না, কারণ ডি ফ্লিপ ফ্লপ নিলে আপনার মিনিমাম 5 মিনিটস বলতে পারবেন না। টি নিবেন? না আমি না কনভার্সন দেখাবো টি থেকে কেমনে যে এটাতে যাওয়া। আচ্ছা, ইন ডিটেইলস যদি হচ্ছে আপনি এক্সপ্লেন করতে পারেন 5 to 10 মিনিটস দেন ওকে। আর যদি হচ্ছে 2 মিনিটে প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু নাম্বার কমে যাবে। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার, যদি কেউ ফ্লিপ ফ্লপের টপিক নিতে চান এখনই আমাকে গ্রুপে টেক্সট দিয়ে রাখেন, কারণ একই কোর্সের মানে যেহেতু আমাদের টপিক অনেকগুলা, রিপিট যাতে না হয়। ডি ফ্লিপ ফ্লপ সাবমিট নিন না, টিটা তাও একটু এক্সপ্লেন করতে পারবে যেহেতু যে একটা থেকে আরেকটা কনভার্সন দেখাবে। হ্যাঁ, তাহলে আপনি জে কে এস আর এই দুইটার মধ্যে, এস আর কি আপনি নিচ্ছেন বজুল? তাহলে আপনাদের ওইটা তো আপনি ক্লাসে এক্সপ্লেন করবেন, ওটা সেকেন্ড প্রেজেন্টেশনের জন্য নিচ্ছে। এস আর বজুল নিয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা বজুল, আপনি কি এস আর ল্যাচ বলবেন নাকি এস আর ফ্লিপ ফ্লপ বলবেন? তাহলে আপনি এস আর ফ্লিপ ফ্লপ নিতে পারেন, কারণ তাহলে কিন্তু আপনাকে দুইটাই কভার করতে হবে। এস আর ল্যাচ বুঝিয়ে নিয়ে তারপর এস আর ফ্লিপ ফ্লপ বলতে হবে, পারবেন? ওকে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে আপনি যখন ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দিবেন ওইটা যদি ফুললি প্রিপেয়ার্ড থাকেন দেন রেকর্ড করা যেতে পারে। আর আজকে ওদের মতো যদি আটকায় যান তাহলে কিন্তু ওই রেকর্ডিং অ্যাপ্রুভ করবো না আমি, ইনশাল্লাহ। আর বাকি থাকছে কারা? রোকন? হ্যাঁ, না না না, এটা হচ্ছে একদম আপনার প্রত্যেক কোর্সে ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্ট হচ্ছে মার্কিং করা হচ্ছে, এটা আমি করবো না, এটা টিএ করছেন। ভিডিওতে যারা রেগুলার ব্যাচ স্টুডেন্ট, বাই দ্য ওয়ে একটু বলে রাখি, এখানে হচ্ছে অল্টারনেটিভ কিছু দিয়ে গ্রেড করার কোনো সুযোগ নাই। এটা সব ফ্যাকাল্টিরা দেখবেন, মার্কিং করবেন বা আমাদেরকে আইডি লিখে দিবেন হচ্ছে টিএ, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট যিনি আছেন উনি। সো আপনি হচ্ছে একটা মিস করলে ওইটার রিপ্লেসমেন্টে অ্যাসাইনমেন্ট এভাবে হবে না,
হয়তো আমি আপনাকে একটা সুযোগ দিতে পারি যে এই ডেটের মধ্যে আপনি এই দুইটা ভিডিও আপলোড করবেন। যেমন ওদেরকে 24 তারিখের মধ্যে ফার্স্ট সেটটা করতে বলা হচ্ছে, আপনাকে এই সুযোগটা দেওয়া যায় যে আপনি 24 তারিখের মধ্যে যদি দুইটা করতে পারেন তাহলে আমি নাম্বার কাটবো না, কিন্তু ওর অল্টারনেটিভ কোনো সলিউশন দেওয়ার সুযোগ নাই। হ্যাঁ ইচ্ছা আছে, দেখি আপনার কোন কোন টপিক এখনো বাকি আছে। আপনাদের কি মাল্টিপ্লেক্সার আর ডিমাল্টিপ্লেক্সার হয়েছে? তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ ওইটা পড়াবো। প্রেজেন্টেশন ওইটা দিবেন? আমাদের হচ্ছে ওই ল্যাব এক্সামটা সিলেবাসটা দিয়ে না। আচ্ছা, ল্যাব এক্সামে যে আপনাদের সাথে আমি একটা প্লেলিস্ট শেয়ার করেছিলাম না অনেক আগে, ওইগুলো দেখলে হবে না? হ্যাঁ ওইগুলো করলেই হবে। আচ্ছা এবার সবাই একটু খেয়াল করেন, এই কোয়েশ্চেনটা আপনার হচ্ছে পুরোপুরি এসআর ল্যাচের ওপরে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এক্সপ্লেইন দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যান এসআর ল্যাচ অ্যান্ড ডিফাইন ইটস টু স্টেবল স্টেটস। আর সেকেন্ডটা ছিল ডিসক্রাইব দ্য রোল অফ এস, দ্যাট মিনস সেট অ্যান্ড আর রিসেট ইনপুটস ইন কন্ট্রোলিং দ্য স্টেট ট্রানজিশনস অফ অ্যান এসআর ল্যাচ। Third question, compare and construct the functionality of NOR gates and NAND gates in construction and SR latch. আচ্ছা বলেন তো, যদি আমি দুইটাই মেনশন করে দেই NOR gate NAND gate, তাহলে কি করবেন কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে? দুইটা দিয়ে, এক্স্যাক্টলি। এখানে যেমন হচ্ছে শুধুমাত্র NAND gate দিয়ে দেখানো হয়েছে, আমি ক্লাসে NOR গেটের কথা বলেছিলাম না, যে NOR গেটের ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, ট্রুথ টেবিলটা চেঞ্জ হয়ে যায়, রাইট? সো ট্রুথ টেবিলে যেখানে যেখানে এখানে 1 আছে সেগুলো কি হয়ে যায়, 0 হয়ে যায়, আর যেখানে 0 আছে ওটাতে কি হয়, 1 হয়, তাই না? তো এরপরে যে কি করতে হয়, ওই কন্ডিশন ওয়াইজ হচ্ছে আমাদেরকে সলভ করতে হবে। যেমন একে যদি আমি অর করি, অর করলে প্রথমটা আসবে 0, তারপরটা আসবে 1 1 1। আর যখনই আমি এটাকে নর করে দিব, নর করলে কি আসবে, ফার্স্টেরটা আসবে হচ্ছে 1, তারপরে সবগুলো কি হবে, 0 হবে। তাহলে এই ট্রুথ টেবিলটাকে ফলো করে আপনার হচ্ছে গেট দিয়ে ডিজাইন করতে হয়। গেট ডিজাইনিংয়ের সময় এখানে ন্যান্ডের রিপ্লেসমেন্টে নর চলে আসবে, আসার পরে যেরকমভাবে আউটকামগুলো হয় ওইভাবে আপনাকে আউটকাম রেডি করতে হবে। তো একটা সুবিধা হচ্ছে যারা ন্যান্ড করতে পারবে, নরটা তাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে যায়, তাই না? তো পরীক্ষায় খেয়াল করবেন, এখানে কোয়েশ্চেনে দুইটা দেওয়া আছে দেখেই যে এক্সামে দুইটা থাকবে এরকম ম্যান্ডেটরি না, একটা দিয়েও থাকতে পারে আবার দুইটাও থাকতে পারে। তো এই কোয়েশ্চেনটা যদিও বা সলিউশন আমি মানে এখানে রাখছি, বাট সলিউশনটা আপনাদেরকে আপাতত দিচ্ছি না। প্রশ্নটা সবাই একটু লিখে নেন, এটা নেক্সট দিন অ্যাসাইনমেন্ট করে আমাকে জমা দিয়ে দেবেন। ABC দিয়ে এই 3টা কোয়েশ্চেন জাস্ট লিখে রাখেন। আচ্ছা আপনাদের হচ্ছে ক্লাস টেস্ট এই সেমিস্টারে আর একটা নেওয়া হবে, ঠিক আছে? ওইটাই লাস্ট। হ্যাঁ, এই পর্যন্ত যা যা পড়ানো হয়েছে সব কিছুর ওপরে ওই ক্লাস টেস্টটা হবে। ক্লাস টেস্টের ডেটটাও আমি বলে দিচ্ছি, সবাই লিখে রাখেন, আর গ্রুপেও আমি দিয়ে দিব। না এই উইকে এত আর সময় নাই, লাস্টার আমি বলি আজকে কি বার, শনিবার। আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাস পাবো কবে, বুধবার দিন। বুধবার দিন আমি ওই টপিকটা ইনশাল্লাহ কভার করব, ঠিক আছে? আপাতত ওইটাই ধরে নেন, তারপরে যদি কোনো কিছু এক্সট্রা পড়াইতে পারি তাহলে তো পড়াইলামই। তারপরে শনিবার কত তারিখ হয় দেখেন তো? এরপরে শনিবার হচ্ছে 18 তারিখ, রাইট? তাহলে 18 2 24, এটাই ফাইনালের যে যে সিলেবাস আপনার কভার করা হবে। ডিকোডার, এনকোডার, কে ম্যাপ, তারপরে হচ্ছে আপনার এই এসআর ল্যাচ মানে এই ফ্লিপ ফ্লপের যা যা পড়ানো হয়েছে। আর আমি ইনশাল্লাহ ওই যে কি বলে
মাল্টিপ্লেক্সার আর ডিমাল্টিপ্লেক্সারটা নেক্সট ক্লাসে কভার করবো। এগুলো সব কিছুর ওপরে আপনার স্যাটারডে যে কয় তারিখই হোক 17 বা 18 হোয়াটএভার ওই দিন এক্সামটা হবে। বাই দ্য ওয়ে এটাই হচ্ছে এই সেমিস্টারের লাস্ট ক্লাস টেস্ট। তো আগে যারা মিস করেছেন তারাও ক্লাস টেস্টটা দিতে পারবেন, আর যারা আগেরগুলো দিয়েছেন তারাও দিতে পারবেন। তো আমি হয়তো বা এবার আপনাদেরকে যতগুলো নিয়েছি ওর মধ্যে থেকে বেস্ট 1 বা 2 কাউন্ট করে এভারেজ করতে পারি, আর হচ্ছে বেস্ট 1ও নিতে পারি, ঠিক আছে? তো এটা সবার জন্য একটা সুযোগ, ভালো মতো পরীক্ষাটা দিন। আমাদের তো ফ্লিপ ফ্লপে জেকে ফ্লিপ ফ্লপ, মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ ফ্লপ এগুলো মাস্টার স্লেভেরটা মনে হয় হয়তো বা আমি দিব না রে। আচ্ছা না, আপনি প্রেজেন্টেশন দেন, অসুবিধা নাই। একটা ফ্লিপ ফ্লপ বুঝলে বাকিগুলো পারবেন, সমস্যা নাই। কিন্তু যদি পরীক্ষার জন্য বাদ দিতে বলেন ওটা আমি আপাতত হোল্ড রাখবো, অসুবিধা নাই। কিন্তু আমাদের একটু একবার হচ্ছে সামারাইজ করে দিন, মানে জাস্ট টপিকগুলো, মানে অনেকগুলো আছে না, অনেকগুলো বেশি আছে ওর সাথে। তাহলে হচ্ছে বুধবার দিন আপনাদেরকে আমি ওই 2টা টপিক শেষ করে এটা সামারি করে দিব যে কি থাকবে পরীক্ষায়। তো আপনারা মোটামুটি যা ক্লাসে পড়ানো হয়েছে ওর উপরে প্রিপারেশনটা নিতে থাকেন, আর এই কোয়েশ্চেনটা লিখে রাখেন। এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনাদের এই সেমিস্টারের লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট। আচ্ছা, আর এক্সামে মিড টার্মে 20-র নিচে পেয়েছেন এরকম কয়জন আছেন এখানে? একটু হাত তুলবেন। 20-র নিচে আপনারা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছেন আমাকে? বদুল করছে, বাকিরা করি নাই। কেন করি নাই? ক্লাসই তো করি নাই, আর অ্যাসাইনমেন্ট কি, তাই না? আচ্ছা, আপনারা যে কাজটা করবেন, মিড টার্মের কোয়েশ্চেন আমি চাইলে সলভ করতে দিতে পারতাম, কিন্তু ওইটা দিলে এই মুহূর্তে এসে আপনার কোনো লাভ হবে না। এই জন্য আপনারা আমাকে হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপের ওপর একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবেন। হ্যাঁ, এসআর ল্যাচ, এসআর ফ্লিপ ফ্লপ, টি ফ্লিপ ফ্লপ, এই কয়েকটা টপিক খুব সুন্দর করে একেবারে যাতে হচ্ছে টু দ্য পয়েন্টে কেউ একজন পড়লে জিনিসটা বুঝতে পারে এরকমভাবে সুন্দর করে গুছায় নোট আকারে জমা দিবেন। 3 জন? হ্যাঁ হ্যাঁ, হাতে লিখে দেন। কোয়েশ্চেন লেখা হচ্ছে সবার? আচ্ছা, এবার সব কোয়েশ্চেন যে আপনাদের এরকমভাবে ফরম্যাটিং করা থাকবে এটা তো ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম, তাই না? তাহলে এটা নিয়ে আর বলার কিছু নাই। আর যেহেতু এই মানে কোর্সটা এবার শুধু আমিই নিচ্ছি, কারোর সাথে কোয়েশ্চেন মিল রাখার কোনো ঝামেলা নাই, সুতরাং হচ্ছে আমার ঠিক যেরকমভাবে প্যাটার্ন করতে মন চাইবে ওইভাবে এবার করা হবে। ও, আপনারা তো ফুল এডার হাফ এডারের কথা ভুলেই গেছেন, এটাও থাকবে ক্লাস টেস্টে। মানে যা যা পড়াইছি সব।